Hello students, a very good morning to all and welcome back in today's session of elective accounting. Now students, in our first session of today, we started with the method number 3, that is when goods are supplied to the branch at invoice price, that means at cost plus profit, right? In that we understood the basic journal entries needs to be understand, right? Now students, in this session we are starting with the method number 3, that is goods are supplied at invoice price to the branch, right? Question number 15 given on page number 143 in your litho, right? So keep the litho in front of you and read the question carefully. Question number 15, Mehul and Bros, or we can say Mehul and Brothers, as a branch at Banipur. All goods required for sale at Banipur are sent from the head office at cost plus 20%. Students, underline karjo pencil thi, very important. From this line only you will get the idea that this is the sum of method number 3. આ sum કઈ method નો છે? Method number 3 નો. કઈ રીતે ખ્યાલ આવે? Here it is clearly states that બાનીપુર બ્રાન્ચ ને જે પણ ગુડ સપ્લાય કરે છે હેડ ઓફિસ એ કઈ રીતે કરે છે? કોસ્ટ પ્લસ 20%. That means cost plus profit percentage are given. Into bracket it is written invoice price, right? And all cash received at the branch is banked daily in Ato's account opened in a bank at Banipur. And daily જે પણ cash receive થાય છે branch ને એ remit send કોને કરે છે? Head office ને. Is that clear? Right? Next one. From the following particulars, prepare in the books of head office. Number 1, branch account. Second, branch trading and profit and loss account. Third, branch debtors account. And number 4, petty cash account. Right? Okay. Now students, here first of all, opening and closing balances of assets and liabilities are given. હવે સ્ટુડન્ટ્સ અકાઉન્ટ્સ કેટલા પ્રિપેર કરવા? એઝ યુઝ્યુઅલ તમારા બે સપોર્ટિવ લેજર્સ છે પ્રિપેર થશે. નંબર 1 પેટી કેશ અકાઉન્ટ, સેકન્ડ ડેટર્સ અકાઉન્ટ. દેન આફ્ટર અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇન ધ સમ, પછી તમને જેમાં સમમાં જે રીતે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય એ રીતે. Here it is asked to prepare branch account, તો પછી એ બનાવું છું. Then trading account and then P&L account. But before all these ledgers, આ બધા ledgers પહેલા આપણે એક ટેબલ છે પ્રિપેર કરવાનું રહેશે મેથડ નંબર 3 માં. Why? Because અહીંયા તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ સપ્લાય એ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ થી કરે છે. તો જે પણ સ્ટોક છે, ઓપનિંગ સ્ટોક હોય, ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય, ગુડ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ હોય કે રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ હોય, એ બધી અમાઉન્ટ કઈ પ્રાઇસ થી હશે? ઇનવોઇસ પ્રાઇસ થી. ધેટ મીન્સ એમાં પ્રોફિટ પોર્શન શું હશે? ઇન્ક્લુડેડ, રાઈટ? તો એમાંથી પ્રોફિટ અને કોસ્ટ બંનેને અલગ કરવા માટે આપણે આ ટેબલ છે પ્રિપેર કરવાનું રહેશે. કઈ રીતે? પે અટેન્શન. First of all, give the heading of the table that goods supplied at how much percentage of profit? Cost plus 20%. Question માં એ જ આપે છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે. એવા ચાર જ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય છે ક્વેશ્ચનમાં કે જેમાં પ્રોફિટ એલિમેન્ટ એ ઇન્ક્લુડેડ હશે. ધેટ મીન્સ એ અમાઉન્ટ તમને ક્વેશ્ચનમાં ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી આપેલ હશે, રાઈટ? ફર્સ્ટ વન, ઓપનિંગ સ્ટોક. સ્ટુડન્ટ્સ ક્વેશ્ચનમાંથી ઓપનિંગ સ્ટોક ફાઇન્ડ આઉટ કરો. જુઓ ફર્સ્ટ જ છે 1/4/2009 બેલેન્સ ઇઝ ગિવન 9000 રૂપીસ. એ કઈ પ્રાઇસ છે? કોસ્ટ પ્રાઇસ કે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ? મેથડ નંબર 3 છે, મીન્સ આ કઈ મેથડ છે? કઈ પ્રાઇસ છે? ઇનવોઇસ પ્રાઇસ 9000 રૂપીસ. એમાં ઇન્ક્લુડેડ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? આ 9000 રૂપીસમાં પ્રોફિટ પણ ઇન્ક્લુડેડ છે, તો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમે ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે અપ્લાય કરશો? 9000 મલ્ટીપ્લાય profit percentage 20 divided by 100 plus profit. 100 plus 20, so 120. By applying this formula you will get the profit included in the invoice price, right? So 9000 into 20 upon 120, so profit is 1500 rupees. Then
How will I get my cost price? મને cost price કઈ રીતે મળે? તમારી selling price means invoice price માંથી profit હું minus કરું. So the remaining amount will be cost price 7,500 rupees. Second એવી item કઈ હોય છે students? Goods sent to branch. Question માંથી find out કરો students. Goods sent to branch. Amount is given 27,900 rupees. Right? Invoice price થી આપેલ છે. એમાં profit કઈ રીતે find out કરશો? Apply the formula. 27,900 multiply 20 upon 120. So the profit amount is 4,650 rupees. Cost price કઈ રીતે મળે? Invoice price minus profit. So the cost price will come 23,250. Students, next item એવી કઈ છે કે જેમાં profit included છે કે જે invoice price થી આપેલ હોય. Third, goods returned by branch. Question માં જુઓ, એમની invoice price કેટલી આપે છે students? 1,200 rupees, right? 1,200 rupees. Profit કઈ રીતે find out કરશું? 1,200 multiply 20 upon 120. So profit amount 200. Cost price 1,200 minus 200. So cost 1,000 rupees. And fourth item, કે જે તમને invoice price થી આપેલ હોય, closing stock, right? Closing stock question માં students check કરો, amount is given 7,200 rupees. Here it is invoice price, right? Profit કઈ રીતે મળશે? 7,200 multiply 20 upon 120. So the profit amount will be 1,200 rupees and the cost price. Invoice price minus profit. So the cost price will come 6,000 rupees. So in any sum of method number 3, એટલે કે invoice price ના કોઈ પણ sum હોય students, એમાં પહેલા તમારે આ table છે પ્રિપેર કરવાનું રહેશે. Is that clear? આ ટેબલમાં આ ચાર જ આઇટમ્સ આવશે. Why? Because આ ચાર જ ટ્રાન્ઝેક્શન એવા છે કે જેમાં invoice price થી amount આપેલ હશે. Is that clear? Right? Okay. Now, as usual, we will prepare the ledgers. Number 1, petty cash. Then after, third one, debtors account. Then next, give the heading Banipur branch account for the year ended on 31st March 2010. Right? Okay. Next, Banipur branch trading account for the year ended on 31st March 2010. And Banipur branch P&L account for the year ended on 31st March 2010. Okay. One by one transaction लेता जाइए students. चलो question में ध्यान आपको. Pay attention in the question. The first transaction is given. Opening and closing balances of assets are given. Number 1, stock. 1/4/2009 ના જે balance આપે છે, that balance is opening stock, right? Opening stock ની first effect students क्या આપશો? In your branch account debit side you are recording the opening balances of assets. એ જ record કરો છો, right? તો પહેલા તો heading આપી દો to opening balances of assets. Then after make a list of assets opening balance. Number 1, stock. Students, 9,000 rupees amount is given. Now students, a amount તમને કઈ price થી આપે છે? Invoice price થી. So don't forget to write down, ત્યાં stock ની બાજુમાં લખો invoice price. તમે original effect કઈ રીતે આપો છો? Invoice price થી. As I told you in the journal entries, જે રીતે journal entries માં વાત થઈ હતી કે original effect કઈ price થી આપશો? Invoice price થી. Right? 9,000 rupees. સ્ટુડન્ટ્સ, તરત જ યાદ આવવું જોઈએ કે આ ચાર ટ્રાન્ઝેક્શનની તમારે ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ પ્રોફિટથી આપવાની છે, રાઈટ? તો ઓપનિંગ સ્ટોક અહીંયા લખો છો તો તરત જ એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ આપો છો ક્રેડિટ સાઇડ. શું લખશો? બાય ઓપનિંગ સ્ટોક રિઝર્વ અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ મસ્ટ રાઇટ ડાઉન ડિફરન્સ. ખાસ લખજો ડિફરન્સ. ડિફરન્સ મીન્સ વોટ? પ્રોફિટ. ક્યાંથી મળે? તમે ટેબલ બનાવેલ છે, રાઈટ? અહીંયા તમે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ મેન્શન કરેલ છે એ 9,000 લખ્યા એન્ડ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ 1,500 રૂપીસ. તો એ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ છે અહીંયા ઇફેક્ટ આપો 1,500 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે.
ઓપનિંગ સ્ટોકની આ ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમે આપી. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, રાઈટ, ડેબિટ સાઇડ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક. બટ સ્ટુડન્ટ્સ મસ્ટ રિમેમ્બર, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં તમે જે પણ ગુડ્સ રેકોર્ડ કરો છો, જે પણ સ્ટોક રેકોર્ડ કરો છો, એ ઓલવેઝ તમારી કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ આવશે, ભૂલતા નહીં, રાઈટ. એટલે ટેબલમાં આપેલી ત્રણેય પ્રાઇસનો તમારે યુઝ કરવાનો રહેશે. ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં આપશો, એમની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ તમે પ્રોફિટ અમાઉન્ટથી આપશો ત્યાં, અને ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં જે ઇફેક્ટ આપો છો સ્ટોકની, ગુડ્સની, એ તમે ઓલવેઝ કોસ્ટ પ્રાઇસથી આપશો, રાઈટ. તમારી કોસ્ટ પ્રાઇસ ફર્સ્ટ ટેબલ બનાવડાવેલ છે, એમાં ઓપનિંગ સ્ટોકની કેટલી છે? 7,500 રૂપીસ. So just note down that. Next, closing stock is given. તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે સ્ટુડન્ટ્સ, ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. હિયર યુ કેન સી બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ તમારું અકાઉન્ટ ક્લોઝ થતું હોય ત્યાં ક્રેડિટ સાઇડ થ્રુ હેડિંગ આપો છો બાય ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ ઓફ અસેટ્સ, રાઈટ. આ ઓરિજિનલ એન્ટ્રી છે સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યાં રેકોર્ડ કરો છો સ્ટોક, તો કઈ પ્રાઇસથી કરશો? ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી 7,200 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. તરત જ સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ઇનવોઇસ પ્રાઇસ રેકોર્ડ કરો એટલે તરત જ એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ તમારે આપવાની, રાઈટ. ડેબિટ સાઇડ અકાઉન્ટ પૂરું થતું હોય ત્યાં લાસ્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપી દેવાની. ટુ ક્લોઝિંગ સ્ટોક રિઝર્વ અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ડિફરન્સ મીન્સ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ ક્યાંથી મળે? ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ટેબલ 1,200 રૂપીસ, રાઈટ. This is the first effect of closing stock. Second effect क्या आपशो? In your trading account, credit side, right? By closing stock, cost price थी record करचो 6,000 rupees, right? Next transaction is given debtors opening balance. First effect, branch account, debit side, બધી assets ના opening balance લખો છો, ત્યાં લખો debtors 12,000 rupees, right? And એમનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે એમની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં. તો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં જ ક્રેડિટ સાઇડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ રેકોર્ડ કરો છો અસેટ્સના, ત્યાં લખો સેકન્ડ ડેટર્સ, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 13,500 રૂપીસ. ડેટર્સના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બંને સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં debit side, write down opening balance to balance brought forward 12,000 and on credit side by closing balance, right, by balance carry forward 13,500, right. Now next transaction is given petty cash, opening balance is given. First effect, in your branch account opening balances of assets ma record karo cho petty cash 120 rupees debit side, right. Second effect, petty cash account debit side to balance brought forward 120 rupees. Closing balance શું છે students? Missing, right? Next, furniture. Furniture opening balance students asset છે, first effect ક્યાં આપશો? In your branch account debit side to opening balances of assets માં record કરો તો furniture 14,000 rupees. Second effect આવે? ન આવે. Is that clear? આ ખ્યાલ આવે છે students? Next, goods sent to branch. ગુડ્સ તમે સેન્ડ કરો છો બ્રાન્ચને, ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ લખો છો ટુ ગુડ્સ સેન્ડ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. બટ આ ઓરિજિનલ એન્ટ્રી છે સ્ટુડન્ટ્સ, કઈ પ્રાઇસથી આપશો? ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી, રાઈટ. સો રાઇટ ડાઉન ઇન્ટુ બ્રેકેટ આઈપી ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. હાઉ મચ? 27,900 રૂપીસ. સ્ટુડન્ટ્સ આ ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી આપો છો એટલે તરત જ યાદ આવવું જોઈએ કે એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ આપવાની ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ બટ અમાઉન્ટ તો કે ડિફરન્સ મીન્સ પ્રોફિટ 4,650. એટલે એ સુધી ખ્યાલ આવે, રાઈટ. હવે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જનરલ એન્ટ્રીઝ છે કઈ રીતે હતી? ફર્સ્ટ હતી ઓરિજિનલ ઇફેક્ટની એન્ટ્રી અને સેકન્ડ એન્ટ્રી એમની હતી ઓપોઝિટ ઇફેક્ટની, રાઈટ. ઓકે. નેક્સ્ટ, ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ. ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ બટ કઈ પ્રાઇસથી આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? ઓલવેઝ એટ કોસ્ટ પ્રાઇસ 23,250 રૂપીસ.
Next is given goods returned to HO. That means goods return કરે છે head office ને. તો આ શું છે? Returned by branch. Branch જ કરતી હોય return. તો first effect ક્યાં આપશો? Original in your branch account. Right? તમારા branch account માં credit side original effect આપો છો. Right? Write down on credit side. By goods returned by branch 1200 rupees. But આ કઈ price છે students? Invoice price, original entry, right? એટલે તરત જ યાદ આવવું જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ ડેબિટ સાઇડ તમે કઈ રીતે આપશો? ટુ ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ કાઉન્ટ ઇનટુ બ્રેકેટ ડિફરન્સ, રાઈટ? એ રીતે તમે એની ઇફેક્ટ આપશો 200 રૂપીસ પ્રોફિટ અમાઉન્ટ થી ઇફેક્ટ આપશો. ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ એમની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ goods sent to branch માંથી return by branch cost price 1000 શું કરશો? less. Is that clear? Next, bad debts written off by branch. Bad debts written off students first effect ક્યાં આપો છો? debtors હોય ત્યારે જ bad debts થાય students. debtors ને જ bad debts થાય. તો first effect ક્યાં આવે? in your debtors account credit side write down by bad debts 200 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે? બેડ ડેટ્સ છે એક્સપેન્સ છે તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર P&L account profit and loss account debit side write down to bad debts 200 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? નેક્સ્ટ વન કેશ સેલ્સ. કેશ સેલ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ તો ખાસ યાદ રાખજો એની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? cash sales ની first effect in your branch account credit side write down branch account માં જ credit side લખો છો પહેલા તો heading આપવાનું by cash account, right? કેમ ત્યાં આપીએ છીએ? તો કે cash sales જે પણ કરે છે branch એ daily cash કોને મોકલે છે? head office ને. તો head office અને branch વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એ ક્યાં આવે? branch account માં આવે, right? so credit side લખો છો by cash account. ત્યાં નંબર 1 લખવાનું કેશ સેલ્સ 2000 રૂપીસ. આ થઈ ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય સેલ્સ, રાઈટ? ત્યાં પણ બાયફર્કેશન હોય છે કેશ એન્ડ ક્રેડિટ સેલ્સ. ત્યાં કેશ સેલ્સ લખો 2000 રૂપીસ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ગુડ્સ રિટર્ન બાય કસ્ટમર્સ. કસ્ટમર્સ મીન્સ યોર ડેટર્સ, રાઈટ? કસ્ટમર મીન્સ ડેટર્સ. જ્યારે તમારા ડેટર્સ તમારા કસ્ટમર તમને ગુડ્સ રિટર્ન કરે તો એ શું કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ? કસ્ટમરને તમે ગુડ્સ સેલ કરો છો અને એ રિટર્ન કરે છે ધેટ મીન્સ ઇટ્સ અ સેલ્સ રિટર્ન. તો સેલ્સ રિટર્ન છે સ્ટુડન્ટ્સ તો એની એક ઇફેક્ટ તો ક્યાં આવે? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ તમારું જે પણ ટોટલ સેલ્સ આવે સ્ટુડન્ટ્સ એમાંથી સેલ્સ રિટર્ન છે શું થાય? -300 રૂપીસ. હજુ સુધી આપણી પાસે આ અમાઉન્ટ નથી, રાઈટ? પણ ત્યાં સ્પેસ છોડી અને માઇનસ રિટર્ન છે લખી નાખવાના 300 રૂપીસ. ગુડ્સ રિટર્ન કોણ કરે સ્ટુડન્ટ્સ? કસ્ટમર, ડેટર્સ. તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ઇન યોર ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ્સ રિટર્ન 300 રૂપીસ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ ટુ બ્રાન્ચ ડેટર્સ. સ્ટુડન્ટ્સ ડેટર્સને તમે ડિસ્કાઉન્ટ આપો છો તો એની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમારે આપવાની છે ડેટર્સ અકાઉન્ટ credit side by discount allowed 500 rupees. Discount expense છે તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? in your P&L account debit side to discount allowed 500 rupees, right? Next total sales. Students total sales ના amount તમે ક્યાં મૂકશો? તમારા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ તમે લખેલ છે બાય સેલ્સ, રાઈટ? અહીંયા બાય સેલ્સ તમે લખેલ છે. ત્યાં તમે બાયફર્કેશન કરો છો કેશ સેલ્સ પ્લસ ક્રેડિટ સેલ્સ. કેશ સેલ્સ તમારી પાસે છે, ક્રેડિટ સેલ્સ નથી, બટ તમને ક્વેશ્ચનમાં ટોટલ સેલ્સ આપે છે 45,500. તો અહીંયા તમારે ટોટલ છે એ લખી નાખવાનો 45,500, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ આ જેવું તમે ટોટલ સેલ્સ લખો તો તમને અહીંયા જે ક્રેડિટ સેલ્સ મિસિંગ હોય એ મળી જાય. 45,500 total sales minus cash sales 2,000. So credit sales અહીંયા કેટલું આવે સ્ટુડન્ટ્સ? 43,500 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ક્રેડિટ સેલ્સની તરત જ સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારે ક્યાં આપવાની?
ક્રેડિટ સેલ્સ કોને કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ડેટર્સને. તો ઇન યોર ડેટર્સ અકાઉન્ટ debit side, right? Debtors account debit side, write down to credit sales 43,500 rupees. चलो ये સુધી clear, right? Next one, petty cash expenses. Petty expenses છે તો એની first effect क्या આપશો? Petty cash account credit side by petty expenses 280 rupees, right? Second effect, expense છે તો क्या આવે? P&L account debit side, write down to petty expenses 280 rupees, right? Next one, remittance to branch for petty cash. આ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? વર્ડ્સ ખાલી અલગ રીતે યુઝ કરેલ છે, અધરવાઇઝ આ ટ્રાન્ઝેક્શન બધા સમમાં હોય છે. રેમિટન્સ મીન્સ વોટ? ટુ સેન્ડ, મોકલવું, બરાબર, સેન્ડ કરવું. ટુ બ્રાન્ચ ફોર પેટી કેશ, બ્રાન્ચને પેટી કેશ મોકલવામાં આવે છે. કોણ સેન્ડ કરે સ્ટુડન્ટ્સ? હેડ ઓફિસ મોકલે, રાઈટ? તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન કયું છે? બ્રાન્ચ એવું કહી શકે કે પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ. આ ટ્રાન્ઝેક્શન કયું છે? ત્યાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લેજો. પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા પેટી કેશ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ 360 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, હેડ ઓફિસ અને બ્રાન્ચ વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એ ઓલવેઝ ક્યાં આવશે? સેકન્ડ ઇફેક્ટ, બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, write down to cash account and into bracket specify કરવાનું petty cash received from head office 360 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, બ્રાન્ચ એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય હેડ ઓફિસ. બ્રાન્ચના બધા એક્સપેન્સીસ છે હેડ ઓફિસ પે કરે છે. તો એની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપો છો? તો કે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં જ ડેબિટ સાઇડ શું લખશો? ટુ કેશ અકાઉન્ટ, right? Write down to cash account, into bracket write down expenses, ખાસ લખજો expenses, right? બધા expenses જે તમને આપે છે ક્વેશ્ચનમાં એનું લિસ્ટ અહીંયા મૂકો છો, right? નંબર 1, rent and taxes, write down 1600 rupees, then salary 2000, then bonus to staff 600 and octroi 500. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. આ બધા એક્સપેન્સીસની તમે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ આપી બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં. હવે બધાની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? આઈધર ઇન ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ઓર ઇન P&L અકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ એક્સપેન્સ અહીંયા છે રેન્ટ એન્ડ ટેક્સીસ. તો રેન્ટ એન્ડ ટેક્સીસની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઇન યોર P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ રેન્ટ એન્ડ ટેક્સીસ 1600. નેક્સ્ટ છે સેલરી. તો સેલરીની પણ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ 2000 rupees. Next, bonus to staff. Again, P&L account, debit side, 600 rupees. Next, octroi. Students, octroi is your purchase related expense. That means it's a part of your trading account. So, write down trading account, debit side to octroi 500 rupees. Right? Next, provide 10% depreciation on furniture. Right? 10% depreciation કે છે તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે. સ્ટુડન્ટ્સ, ફર્નિચરનું ઓપનિંગ બેલેન્સ હોય એના પર જ ડેપ્રિસિએશન ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેટ થાય. હિયર ફર્નિચર ઓપનિંગ બેલેન્સ ઇઝ ગિવન. યસ, ઓપનિંગ બેલેન્સ આપેલ છે. ડ્યુરિંગ ધ યર કોઈ એડિશનલ ફર્નિચર મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ બ્રાન્ચને? ના. તો તમે ડાયરેક્ટલી ઓપનિંગ બેલેન્સ પર ફર્નિચર કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. તો ડેપ્રિસિએશન ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? P&L account debit side to depreciation on furniture 14,000 opening balance and rate of depreciation 10%. So depreciation amount 1,400 rupees. Depreciation ની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ન આવે સ્ટુડન્ટ્સ, બટ તમે ફર્નિચરનું ઓપનિંગ બેલેન્સ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરેલ છે ડેબિટ સાઇડ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ઓપનિંગ બેલેન્સ લખો છો. એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની સ્ટુડન્ટ્સ, જેટલા પણ ઓપનિંગ બેલેન્સીસ છે એ બધાના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ લખાઈ ગયા છે ને એ ખાસ ચેક કરી લેવાનું. અહીંયા 4 ઓપનિંગ બેલેન્સીસ આપેલા છે. અહીંયા જોતા જાઓ ક્યાં ક્યાં બાકી હોય છે. તો કે સ્ટોક રેકોર્ડ કરી લીધું, ડેટર્સ પણ આવી જાય છે, રાઈટ?
પેટી કેશ ઓકે ફર્નિચરની વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ તો ફર્નિચરનું ઓપનિંગ બેલેન્સ છે 14,000 જેમાંથી તમે ડ્યુરિંગ ધ યર ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરો છો 1,400 સો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ વિલ કમ 12,600 રૂપીસ ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ આ સમજાય છે સો ઇન ધીસ વે ધ હોલ સમ વિલ બી કેલ્ક્યુલેટેડ હવે એક પણ ટ્રાન્ઝેક્શન બાકી નથી તો વન બાય વન લેજર્સ છે ક્લોઝ કરીએ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લોઝ ધી પેટી કેશ અકાઉન્ટ total of petty cash account will come 480 rupees. Credit side minus karo, so the balance will come 200 rupees. A balance શું છે students? Credit side closing balance petty cash એ missing છે. So write down by balance carry forward closing balance. અહીંયા 200 rupees circle કરજો students, right? ક્લોઝિંગ પેટી કેશ બેલેન્સની તરત જ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપી દેવાની બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં અસેટ્સના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ લખું છું ત્યાં લખો ક્રેડિટ સાઇડ પેટી કેશ 200 રૂપીસ આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ ધીસ ઇફેક્ટ ક્લિયર ઓકે નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો છો ડેટર્સ અકાઉન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ જસ્ટ ગીવ મી એન આન્સર ઇન યોર ડેટર્સ અકાઉન્ટ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઇઝ given closing balance is also given credit sales also given right તો fourth missing value કઈ હોઈ શકે fourth missing value તમને હોઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ cash received from debtors right તો પહેલા તો ટોટલ કરો ડેબિટ સાઇડ નો ટોટલ વધુ થશે 55,500 રૂપીસ અને ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ the balance will come 41,000 રૂપીસ જે મિસિંગ વેલ્યુ કઈ છે by cash received from debtors ડેટર્સ તરફથી બ્રાન્ચને કેશ રિસીવ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ આ ડેઇલી કેશ કોને મોકલે છે હેડ ઓફિસને તો હેડ ઓફિસ અને બ્રાન્ચ વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો તરત જ એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો ઇન યોર બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ તમે અહીંયા લખો છો બાય કેશ અકાઉન્ટ કેશ સેલ્સ ત્યાં કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ છે એ તમે શું કરશો પ્લસ 41,000 રૂપીસ ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ આ સમજાય છે right now next we will close the branch account but before that એ પહેલા તમારે બધા બેલેન્સીસ છે ઇનર કોલમમાં એને આઉટર કોલમમાં શિફ્ટ કરવાના છે ક્રેડિટ સાઇડ જોતા જાઓ કયા બેલેન્સીસ છે ક્રેડિટ સાઇડ બેલેન્સીસ છે આ બાય કેશ અકાઉન્ટ રાઈટ જેમાં તમે અહીંયા કેશ સેલ્સ પ્લસ કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ એડ કરો છો સો ટોટલ કેટલો આવશે બંનેનો 43,000 રૂપીસ રાઈટ નેક્સ્ટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ ટોટલ ઓફ ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ વિલ કમ 33,500 રૂપીસ રાઈટ બધાનો ટોટલ કેટલો આવે છે 33,500 રૂપીસ નેક્સ્ટ ડેબિટ સાઇડ સ્ટુડન્ટ્સ ડેબિટ સાઇડ ઓપનિંગ બેલેન્સીસનો ટોટલ કરો ઓપનિંગ બેલેન્સ ટોટલ વિલ કમ 35,120 રૂપીસ નેક્સ્ટ છે ડેબિટ સાઇડ એક્સપેન્સીસ રાઈટ એક્સપેન્સીસનું લિસ્ટ આપેલ છે એનો ટોટલ કરો આઉટર કોલમમાં મૂકો ધ ટોટલ વિલ કમ 4,700 રૂપીસ નેક્સ્ટ ઓકે હવે કંઈ બાકી નથી તો શું કરશો ટોટલ ઓફ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ the profit will come 14,370 rupees transferred to general P&L account net profit આ પ્રોફિટ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટનો તમારે ક્યાંય પણ ટ્રાન્સફર કરવાનો નથી રાઈટ ચલો અહીં સુધી ક્લિયર બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કર્યા પછી નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ પહેલા તો ઇનર કોલમ ટોટલ આઉટર કોલમમાં લઈ લેજો નેટ સેલ્સ વિલ કમ 45,200 ઓન ક્રેડિટ સાઇડ એન્ડ ઓન ડેબિટ સાઇડ ગુડ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચમાંથી રિટર્ન માઇનસ કરો સો ધ નેટ બેલેન્સ વિલ કમ 22,250 રૂપીસ નાવ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટનો ટોટલ કરો ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો સો ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ વિલ કમ 20,950 રૂપીસ gross profit क्या ट्रांसफर करशो स्टूडेंट्स gross profit transfer to P&L account credit side write down by gross profit 20,950 rupees
Other transactions are not there on credit side. So total will come again 20,950, and from that deduct the debit side. So the net profit of P&L account will come 14,370 rupees. P&L account નો net profit and branch account નો net profit always બંને કેવા હશે students? Same. So here with this your question number 15 or first sum of method number 3 is completed. કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? પહેલા તો ટેબલ બનાવી નાખવાનું કે જેમાં તમને ઇનવોઇસ પ્રાઇસ પરથી પ્રોફિટ અને કોસ્ટ પ્રાઇસ છે મળી જાય, અને જ્યાં ઓરિજિનલ 4 એન્ટ્રીઝ છે એની સાથે સાથે એની ઓપોઝિટ સાઇડ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં તમારે પ્રોફિટ અમાઉન્ટથી એટલે કે ડિફરન્સથી એન્ટ્રી છે આપવાની રહેશે. So here with this your sum is completed. We are ending up with this session. Thank you very much and have a nice day.